श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की, जलाराम बापा की, श्री दरिया लाल की, सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। साईं जलाराम मंदिरना पावन प्रटांगणे नखत्राणा लोहा महाजन परिवारना आंगणे समस्त परिवारों सद्भावना ने समभावना केळवी अने एकात्म भावनाएथी जे आजे श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञनु आयोजनना स्वरूपमां जे तमारो संकल्प पितृओना मोक्ष हमणां पूर्व बने पूज्य चरणोए वात करी एम बाप आपणे बधाने खबर छे शास्त्री पाठ पण ज्यारे मंडावीए छीए शास्त्री पाठनो एक मोटामां मोटो नियम के एनी अंदर मेळे भा अने मेळे परिवार होणो ज खपे। हेकड़ो भा आडो अवरो थीए तोय शास्त्री पाठ सफल नाय। शास्त्री पाठनी जेम एक अने शास्त्री पाठनुं पहेलुं ज फळ ई छे तमे एक थया एटले शास्त्री पाठ बधाय तमारा आंगणे आवता थया। एम ज्यारे समाजनी एकताथी ज्यारे आवाज थतो होय ने त्यारे बधा ज आत्माओ आजे परमात्माना नाते आजे परमात्माना सत्वारे आ तमारी एकताने जोवा अने तमने वधावा माटे ए आत्माओ हाजर थता होय। कारण बधाए साथे मळीने एने पुकार कर्यो छे। आज एक परिवार कदाच आयोजन करतो होय एनो अधिकार होय न होय भाव होय न होय आ तो बधी भावनानी वातो छे बाप। आ बधी लागणीओ आ बधी बौद्धिकता ने कोई जगतो नथी। यहाँ तो श्रद्धा ने याद राखजो बुद्धि जीवन बौद्धिकता आपणी चातुर्यता ज्यां सुधी जीवन अमुक अवस्था छे त्यां सुधी जी एना बधा लिमिटेशनो छे पण आत्मतत्वनुं कोई लिमिटेशन नथी। कारण के आत्मतत्व परमात्मा ईश्वर क्या है। आज जमणा बदली मानी कथा आज माए बहु सरस बात करी क्या शिवत्व सुधी पहुंचवा माटे जीवनी एक जे धारा है शून्य सुधी थई जवा माटेनो एक आधार। कारण के आ कोना माटे आ भागवत कोनी छे भागवत आज व्यास स्वरूप अत्यारे किरण शास्त्रीजी आपणा माटे एक निमित्त छे पण ई व्यास गादी आ व्यास परंपरा अमे आचार्य परंपराओ शंकराचार्य आज अमे बैठा छीए पण आ बधुं पूर्वथी निर्धारित है चाल्यू आवे छे। बस आपणे अमे जेम वहन करी रह्या छीए एम ग्रस्ताश्रमनी आ परंपराओ अनादिकाळथी चाली आवे छे। बस एने वहन करवानी वात छे। जेम वेपार करवा माटे बुद्धिनी जरूर छे एम आजे ज्यारे कांक ईश्वरीय कांक एक अस्तित्वनी कृपा एनो अनुग्रह प्राप्त करवा माटे कांक अधिकारनी जरूर छे। ने ई अधिकारमानो एक अधिकार के ज्यारे समाजनी एकता कोई पण व्यवस्था जीवन ने वेलने ऊपर लई जवी हो तो एने टेकानी जरूर पड़े बाप। एम आपणी आवती समाजनी धरोहर ने ऊर्ध्वगति जो करावी होय तो समाज रूपी जो टेका धर्म रूपी जो टेका हशे ने बस ई टेको ज छे। गति तमारी छे एनी अंदर विटाई जवुं छे गति तमारी छे पण ई टेकाने मजबूत राखवा ई बाप आज समाजना अधिकारी अने धर्म जगतोनी जवाबदारी है। एटला माटे आज आ किरणभाई बीजा धंधा कामकाज करी सकता था। आज बचपनथी आज मने आनंद है कि आज रवा परती यात्रा करता करता बचपनथी अमारो आ किरण अने मने विशेष आनंद है कि आपणुं घरना रतन ने आज तमे हाचव्युं घरनुं रतन आज घरनुं जतन रतन नहीं करे तो बीजू कोण करशे। बीजा आवी करीने भले कथाना रूपे व्यवहार लई जशे एनो औपचारिक पण जे एक आत्मतत्व जे आ भूमि साथे जे आ धरा साथे जोडायेलुं आचार्य परंपराओ है ई परंपराओं वहन करवू ए आपणी जवाबदारी है। पा केरायो जराक नवो निकळ्यो ना के भगा नहीं नवो ए बाप मूळ ने हाचवो मूळ हशे तो बधुं हशे। बाकी डाळी जराक खिले अने कदाच डाळी वधे अने सीधा निकली जाए कि बस ई डाळी मोजी ने बस ई एते आ हिंचका खेंदो से ए बाप काल छणी पोंढे हटका जोरी वेंदा कोई पोछा करेला नहीं हशे। बाजे घणा छे ने जो निकळ्या जाय घणा आउट ऑफ कंट्री गया ई घणी वखत रेखाओथी बहार गया जे क्या छे एना अस्तित्व नथी। आज एना दीकरा दीकरीओ क्या छे केम छे एने खबर नथी। क्यारेक एना मावतरो मळे ने एनी आंखना आंसुओ जोईए ने त्यारे अमने वेदना थाय। बाप भणजो गणजो वेपारी थजो शिखर उपर पहोंचो भौतिकताना पण तमारा जे मूळ सिद्धांतो अने जे मूळ उपासनाओ छे एनाथी क्यारे दूर न थाय एनाथी क्यारे चलित न थता। मूड़ी मूड़ी हेतरेला संतवाणी में चोवाणो आए
વેલા નાવ છૂટ્યા રે 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 એ જીભવે એ બેડા નહીં થઈએ. સમાજ રૂપી ધર્મ રૂપી જે વેલો છે ને, કુટુંબ રૂપી, એનાથી ક્યારે દૂર ન થતા. ગમે તેમ થોય, ક્યારેક શિયાળો હશે, ક્યારેક ચોમાસું હશે, ક્યારેક તાપ ઉનાળો હશે, પણ એની અંદર જ તમારા જીવનની પરિપક્વતા હશે. એ પરમ સત્ય છે. બાકી જકી ફ્રીજ में રહી વ્યા ને એની અવસ્થા વેતી બસ થોડાક દી થધો રોંધો બાકી કરો થીંદો છે તો ભગવાન કે ખબર. બાકી જે વેલામાં ચોટેલા હશે ક્યારેક વા સહન કરવા પડશે. માટે યાદ રાખજો, આજે ધર્મ ગ્રંથ છે. 3 તાપમાંથી મને ને તમને બધાને નીકળવું પડતું હોય. ભૌતિક, દૈહિક અને આધ્યાત્મિક ત્રણેય તાપ છે, અને ત્રણેય તાપોમાં પોતાને સંભાળવા એ આપણી જવાબદારી છે. તાપ છે દૈહિક તાપ, ભૌતિક તાપ, હી ના મેલ્યો ને હી કર્યા ને હું કર્યા ને ફલાણ ભૌતિક તાપ. આધ્યાત્મિક તાપ હેતરો કર્યો તા છતાં માજા કી કૃપા નથી મિલે કી પે નતો સામે નેરે. બાપ આધ્યાત્મિકતા આટલું કરું છું, હજી કેમ મને મનની શાંતિ, કેમ સ્થિરતા નથી? હી પણ મેળે તાપ આય, અને આ તાપને ઢાંકજો, ભાગતા નહીં. હેતરેલા દાદા મેકરણ ત્યાં ઢકી ઢકી ઢકજે નિભાડેજી ની બાફ બારો નકર દત ઠા પચતો કી. નિભાડેજી નહીં આય. આજે અમે સંતો અમારા માજન રૂપી નિભાડાને ઢાંકવા આવ્યા છીએ બાપ, કે આજે ધગધગતો રહે અને એના માટલા પાકે, કે આવતી પેઢીઓ અને આવતો મારા તાલુકાનું એક ભવિષ્ય આ કિનારામાંથી પોતાને એક શીતળ માટલામાંથી શીતળ પાણી લઈને પોતાની તૃપ્તતાનો અનુભવ કરે, પોતાની એક પ્રેરણા લઈ કરી અને જીવનના આગળ યાત્રાઓ કરે. ઈ અમને તો બધા ક્યારાઓને અને પાણીહારાઓને અમને જાગતા રાખવા છે બાપ. અને આજે ઘણી વખત નિભાડા ઉપર કોઈ કબજા કરે ને એનું અમને દુઃખ છે. આપણો તો કબજો બાપ ઠાકર ધણીનો છે. આજે કોઈ આપણા સંપ્રદાય રૂપી કબજા કરે એ આપણી પરંપરાઓ નથી. મૂળ સનાતન પ્રકૃતિ સાથેના સિદ્ધાંતો લઈ કરીને બહેનારો આપણો સંપ્રદાય, આપણા સિદ્ધાંતો છે. હિન્દુ એ કોઈ સંપ્રદાય નથી, એક સિદ્ધાંત છે, જે સિદ્ધાંતને આપણે વરેલા છીએ, અને એ સિદ્ધાંતથી ક્યારે દૂર ન થતા. આજે અમેરિકાની અંદર કાલ હવારનો એક વ્યક્તિ આજે વિશ્વની સ્ટેજ ઉપર કાલ હવાની એક ચૂંટણીના અધિકાર મળ્યા પછી એક સ્ટેજ ઉપર આવ્યા પછી પોતે પોતાની જાતિની જો ગૌરવતા મેળવતો હોય તો આજે હું એમ કહું કે મારો હિન્દુ, મારું સનાતન પ્રજા કેમ પોતે પોતાની જાતિની ગૌરવતાઓ ખોઈ બે છે? આપણે આપણી જાતીય ગૌરવતા આજે યાદ કરું મારા મહાપુરુષને. આજે પેદલ યાત્રા બાવલિયાએ કાઢી છે, વાઘેશ્વર ધામ. વિરેન્દ્ર શાસ્ત્રી કોના માટે? કે જાતિવાદ છોડો, રાષ્ટ્રવાદ, રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની આપણી એક જાગૃતિ માટે મહાપુરુષ નીકળ્યો કે જાતિવાદ જરૂરી જ્યાં છે ત્યાં હતો, પણ અત્યારે જાતિ ગૌરવતા, અમે ગૌરવતાની વાત કરીએ, વાદની નહીં. વાદ નથી કરવા બાપ, પણ જાતિ ગૌરવતા તો હોવી જોઈએ. ગૌરવતા તો બાપ એક જાતિની હોવી જોઈએ કે હું આનો દીકરો છું, હું આ કુળનો છું. અને કુલ ગૌરવતા સાથે તમારી ગતિ પ્રગતિ બની રહે, અને કુલ ગૌરવતા બની રહે એટલા માટે આપણે આપણી આ બધી વ્યવસ્થાઓને મજબૂત રાખવી પડશે. અને મને આનંદ છે કે મારા સાંઈ ધામમાં અનેક વખત આવવાનું થાય છે. ભલે મારા યુવાનોનો, વડીલોનો સહયોગ છે, પણ અહીંયા માતા મંડળ બહુ એક્ટિવ છે. અને જે તે ચોટલા એક્ટિવ રહેતા ને હોતે ઓટલા મજબૂત રહેતા. કોઈ જી તાકાત ના ઓટલા તોડી શકે. જે તે ચોટલો વિખાણો એમને આજી કોઈ તાકાત ના કે ઓટલે કે સંભાળી શકો. માટે આજે ચોટલો એટલે માતૃશક્તિ આપણી. ગણે છે બાપુ અસી નતા રખો, કી વાંધો ને બાપ, ગણે છે બાપુ અસી લાજે નતા રખો. એ માં લાજ ભલે તું બાર ઘૂંઘટ નથી રખે, પણ ગરજી લાજતા તો જે હાથ મેં આય માં એ તું કઢને તો કોઈ કેર સંભાળતો. માટે આજે બહારના ઘૂંઘટો પ્રથાઓ ગઈ, પણ ઘરની લાજ, ઘરની ઉમળો, પરિવારની ગૌરવતા એ આપણે જ વધારવી છે. આજે માસ્તરો બહાર શિક્ષા મળશે, દીક્ષા તો માતા જ આપી શકશે, માતા જ આપી શકશે. માટે માતા દીક્ષિત થઈ અને આવા ધર્મસ્થાનો, ચેતનાઓ આપણી સન્નિધિમાં છે. અને ક્યારેક ક્યારેક માતાઓ ભેળી મળી અને દીકરીઓ અને બાળકોને પણ ક્યાંક શિબિરો કરજો.
આજે આ સ્કૂલોની અંદર અને મોબાઈલોની અંદર બાપ આજે આપણા બાળકો બંધાઈ ન જવા જોઈએ, બંધાઈ ન જવા જોઈએ. યંત્રવત ન કરતા તમારા બાળકોને મંત્રવત કરજો. મંત્ર એટલે પ્રેમનો મંત્ર, સેવા મંત્ર, સમાજ ઉત્થાન મંત્ર, પોતાના જીવન અને બીજાના જીવનના ગતિ પ્રગતિ અને એકતાના મંત્રો, આ બધા મંત્રો છે. બાકી બીજા મંત્રો અને આ બધા જ મંત્રનો આધાર આપણી ઈષ્ટ ભાવના છે ને. ઈષ્ટ એટલે પરમપિતા પરમાત્મા, એ રામકૃષ્ણ નારાયણ, માં ભગવતી, આદિશક્તિ, અંબા, માં આશાપુરા, માં હિંગલાજ, કોઈ પણ સ્વરૂપ હોય, પણ એ પરાશક્તિ એ આપણી આત્મશક્તિ છે. ને આત્મશક્તિને જગાડવા માટે હવાર હાંજ જેને માનો એને બસ થોડીક વાર બેસજો. રાત દિવસ તમે કામ કરો, 5 મિનિટ માગીએ છીએ, 5 મિનિટ તમે તમારી સાથે બેસો. ભગવાનને તો નિમિત્ત છે, સંધ્યા વંદના નિમિત્ત છે. આજે ઉધારમ બાપાને યાદ કરીએ, આ વારમ બાપાને યાદ કરીએ. બાપાએ સંધ્યા વંદનાને એક પદ્ધતિ આપી. શા માટે? આ જીતુ ભગત અહીં બેઠા છે. શા માટે? કે આજ બસ પોતે પોતાની સાથે બેસવા માટેનો એક સમય કે જે હું કરું છું, મારી ગુરુ ચેતના, મારી ગુરુ પરંપરાની ઉપાસના, પોતાની સાથે બેસવા, એનું નામ સંધ્યા છે. બાકી પાઠ કરી ગયો જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર જય કપિલ, હે હનુમાન જે કે તે આમ મુઠ્ઠો છે કે તે પકડાણો છે. બાપ આજે આપણે જ્યારે બેઠા હોય ને ત્યારે મૂર્તિ વાટ જોઈતી હોય કે કોલાયા ના નાય આવે દીકરી, કોલાયા મુજો પુત્ર નાય આવ્યા, કેટલો એટલો મેળે કમચીવ્યો. અને કદાચ કામમાં ડિસ્ટર્બ હશે અને જો તમારું જેમ માવતરને મળવા જતા હોય ને ક્યારેક ન આવીને જેમ માવતરને પીડા હોય ને, એમ બાપ આપણા દેવસ્થાનાઓને એટલી પીડા છે કે મારો દીકરો કેમ મને મળવા નથી આવ્યો, આજે કેમ મારી પાસે નથી બેઠો. બાપ પગલા 2 પગ તો માંડો, 4 પગલું આવવા માટે તૈયાર છે. હા, પણ આજે બીજાના કોઈના રવાડે ચડીને બીજે ક્યાં આડાવડા પગ ન માંડતા, એટલું જરૂર માગું છું. બાકી સત્ય સનાતન આપણા મૂળ સિદ્ધાંતો સાથે બેવાવાળા છે ને એ સિદ્ધાંતોનો આધાર આવો શ્રીમદ ભાગવતના સથવારા સાથે 7 દિવસની આજની આ યાત્રા આપણા સૌના મનોકામના પૂર્ણ કરે. વ્યાસપીઠ ઉપર કચ્છ ગૌરવતા એવા કિરણ મહારાજનું સાનિધ્ય, પૂજ્ય દાદાનું સાનિધ્ય, ભગત બાબા પૂજ્ય જગજીવન દાદાનું સાનિધ્ય, ભગત જીતુ ભગતનું સાનિધ્ય, એ પોથી તે મેળે મહારાજ બેઠા અહીં, મેળે સાક્ષી અહીં બાપ, અને એ મેળે મહારાજે જો સાનિધ્ય, આજે કેવી દેવચેતના છે. અને આ દેવતા ઉઠ્યા અહીંયાના અને આના કરો નાસ્તો પાણી કરીએ હતા. હા, અને પોછા આના કરતા અને દેવતે કે પ્રાર્થના કર્યા, કારણ કે આના બોડી થયા ત્યાં અહીં અને ચાય પાણી પીધા, નાસ્તો કરતા, પોય ન કરતા મેળે. અને દેવતે કે ચા કે હે બાપ તમારા ઘરો રૂડા રાખજો કે આજે બધી દેવ ચેતનાઓ આપણા ઘરે એવા જેમ ઘરને શુદ્ધ રાખીએ છીએ એમ અંદરના ઘરને પણ શુદ્ધ દિવ્ય રાખીએ કે આજે દેવ ચેતનાઓ આપણને ક્યારેક ઝાડવાઓ દ્વારા, ક્યારેક સંતના દર્શન દ્વારા, ક્યાંક બ્રહ્મ આચાર્યોના દર્શન દ્વારા, કોઈ એક માતૃ તત્વના દર્શન દ્વારા આપણને એની ઝલક મળતી રહે. ક્યાંક પવનની લહેરકી આવે અને ક્યાંક કાનો સંદેશ આપણને આપતો રહે. એ દ્વાર, એ ભૂમિકા જ્યારે ઊભી હશે ને ત્યારે આજે કહી શકશો કે મારો નાથ, મારો ઠાકર, મારી ભગવતી મારાથી દૂર નથી. બાકી એના કહેવાઈએ છીએ પણ એની આ આપણું સનાતન છે ને એ સનાતનમાં બની રહેવા માટે આપણે આપણા મૂળ સિદ્ધાંતો સાથે બની રહેજો બાપ. અમુક વસ્તુઓને સમજતા વાર લાગશે કારણ કે ભૌતિકતાની વચ્ચે રહીએ છીએ, માટે સનાતનના અમુક રહસ્યને સાધવા અને એને સમજવા પ્રિય પલોક આપજો. અને આજે કોઈ નવા અત્યારે સંપ્રદાયો નીકળે, કાલ હવારના 200-250 વર્ષના સંપ્રદાયો આજે આપણા સનાતનની સામે બાયું ચડાવે છે બાપ. આપણા જ થઈને આપણી સામે થઈ રહ્યા છે, આપણા જ થઈ કરીને આપણા દેવતાઓના અવહેલનાઓ કરી રહ્યા છે. એનાથી સાવધાન રહેજો, એનાથી સાવધાન રહેજો. બાકી બસ આટલી જાગૃતિ હશે તો એટલું જરૂર કહીશ. બાકી જવાબદારી જેને બિહારો છે ને ઓની આપણાથી વિશેષ જવાબદારી છે. બસ ઓના છીએ એ સિદ્ધાંત સાથે, કુલ ગૌરવતા સાથે મૂળ સિદ્ધાંતોને વરી કરી તમારા જીવનના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરો. એ જ મારા સાધુ હૃદય શુભકામના સાથે મારા રાજુભાઈએ ખૂબ યાદી દેવરાવે. મારો ચેતન તો પહેલેથી બાપુ બોડી મોડો કરજા પણ સમાજ જો આય, પહેલી વખત મેળે જો ભાવના આય અને રાજુભાઈ આવી કરીને એકલો જ આવ્યો. એ આવજો અચી બેન તું એકલો. બાપ તમે જેટલી વાસ્તવિકતા રાખશો ને એટલી વાસ્તવિકતા અમે પણ તમારા સામે રાખવી નહીં પડે, સહેજે રહી બની જશે.
અને જેતરી અહીં ઔપચારિકતા કરતા એ તરફ ઔપચારિકતા અસા કે કરણી ખપેતી બાપ, પણ આમે આજો રંગ વેતો ના તડે અસી ઊંઝા રંગ ગીની કરીને આકે રંગેલા ચોતા બાપ. અસા જે રંગ में ના હોની જે રંગ में અને કાયમ રંગેલા રોજા તે જેથી કરીને બીજા રંગો આપણને ક્યાંય દૂષિત ન કરી જાય, ક્યાંય બેરંગ ન કરી જાય. માટે રંગરેજ જેના નામની ઓઢણી ઓઢીને બેઠા છીએ, બસ એના રંગરેજમાં બની રહેજો. નામનો સથવારો અને તમારી ઉપાસનાનો સથવારો હશે, પર્યાપ્ત છે સત્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે. અને બાકી સદકર્મ છે જે તમે કરી રહ્યા છો. મા ભગવતી આપને શક્તિ આપે એવી મારી શુભકામના અને શુભ આશીષો સાથે વિરમું. અસ્તુ. ઓમ. બોલો શ્રી ભાગવત ભગવાન કી, કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી, સનાતન ધર્મ